ॐ जद्दारो ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं जैनानं धर्मतत्त्वं शक्तिरूपं सर्वेषां तत्त्वशक्तिं ॐ जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः सङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भगवद्गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग द्वितीय श्लोकर व्याख्या वर्तमान आरंभ करने पे जाऊँगी। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। महाभारत युद्ध आरंभ हो सारी थाए एवं महाभारत युद्ध को संपूर्ण भाव में देखिबापी प्रस्तुत होती कौरव पक्षर सर्वश्रेष्ठ अधिपति एवं सिंहासन रे न बसिथिले मध्य दायित्व प्रदान करिथांती कनिष्ठ भ्राता पंडु को धृतराष्ट्र अपेक्षा करिथांती जानिबापी जे प्रकृत रे महाभारतर युद्धभूमि भितर धर्म क्षेत्र रूपक कुरुक्षेत्र भितर कौन प्रकृत रे घटुची कि प्रकार कार्य घटुची जोजोत्सु होइथिबा युद्ध क्षेत्र पर प्रस्तुत होथुवा राजपुत्र माने परस्पर भितर केउं प्रकार संघर्ष करिबा पई जाउचंती। प्रथमे ताहा थिला धर्मक्षेत्र, परवर्ती समय ताहा परिचित होइछि कुरुक्षेत्र निकटरे कुरुक्षेत्र भावरे तार परिचय आसी जाइछि। एभଳି एक पर्यावरण भितरु श्रेष्ठ पांडव मुख्य पांडव धृतराष्ट्र जानिबापी चाहूँगी संजय निकटरू जे वर्तमान परिस्थिति कौन घटवापी जाइए। प्रथम श्लोक रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यार उत्तर रे संजय धृतराष्ट्र को अवबोधित करने जाऊँच बुझे दौरान कही दौरान कौन कौन घटुची वर्तमान महाभारतर युद्धभूमि भितर कि प्रकार प्रसंग घटुची ताको बुझाउचंती। उभय दर्शन क्षमता और श्रवण क्षमता रखिथिबा संजय जे कि महाभारतर जन स्वतंत्र पुरुष सम्यक भाव से सबकिछि जय करचंती। पंच इंद्रिय को जय करचंती, बाह्य स्वरूपर समस्त सांसारिक विषय को से जय करचंती। से धृतराष्ट्रंकर उत्तम मंत्रणा प्रदानकारी मंत्री आकार रे परिचित होइकि वर्तमान समस्त विषय से प्रदान करने चाहूँगी जहाँ श्रीमद् भगवद्गीतार अर्जुन विषाद योग द्वितीय श्लोक आकार रे परिचित होती। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पांडवर अनेक मानू देखिले संजय देखिले धृतराष्ट्र कहते पांडव मानकर अनेक किए जो माने युद्ध क्षेत्र सहजरे प्रत्यावर्तन करेंगे नहीं, जो माने मानसिक स्तर में प्रस्तुत होकर आसचंती जे एठी विजय लाभ करेंगे एवं युद्ध क्षेत्र हुए तो प्रत्यावर्तन करेंगे किंतु ताहा विजयर गाथा को नहीं विजयर वैजयंती को सेमाने उड्डयन करेंगे। विजयर पताका सेमाने निश्चित भाव में ध्वजा आकार आकाश रे संचालित करेंगे तापर से माने युद्ध क्षेत्र प्रत्यावर्तन करेंगे। एक कथा को देखिक कौन होउची वर्तमान किए कौन कले ना दृष्टवा देखिक भयभीत हो गले कौरव पक्षर दुर्योधन। कारण जदिओ युधिष्ठिर कुंती निकटू जन्म हेले तथापि आग दुर्योधनंकर जन्म परे होइथिला। गांधारी निकटू दुर्योधनंकर जन्म परे होइथिला किंतु आग युधिष्ठिर जन्म हेले तेणु से हेले श्रेष्ठ पांडव। गांधारी किंतु बयस रे बड़ होइथिले भी
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରି କାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ମହାଭାରତରେ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଂସ ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଭାଗ ହୋଇ 100 ପୁତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ସିଏ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏପାଖରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ରହେ। ସେ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ଆଦି ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁହକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକମ୍, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ଜଣ ପୁତ୍ର ବି ଥିଲେ। କିଏ ସେ ପୁତ୍ରମାନେ? ନା ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ଶ୍ରୁତସୋମ, ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି, ଶତାନୀକ ଏବଂ ଶ୍ରୁତକର୍ମା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଇଏ 5 ପୁଅ, ଯାହା ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପ୍ରତିବିନ୍ଧ୍ୟ, ଶ୍ରୁତସୋମ ଆକାରରେ ମୁଁ କହିଲି। ସେମାନେ 5 ଭାଇ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର। ଇଏ 5 ମିଶିକରି 10। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଏମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଦେବିକାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯୌଧେୟ। ଭୀମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜଳନ୍ଧରାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଗ। ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଭୀମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହିଡ଼ିମ୍ବାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଘଟୋତ୍କଚ। ନକୁଳ ବିବାହ କରିଥିଲେ କରେଣୁମତିଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନରମିତ୍ର। ସହଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବିଜୟାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁହୋତ୍ର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ 16 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ 16 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 17 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରୁ ଅଧିକ ନଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ତଥାପି ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ଥିଲେ ବି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକମ୍ ବ୍ୟୁଢ଼ମ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ଡରିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଗଲା ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ଜିତିବା ସହଜ ହେବ କି? ବ୍ୟୁହ ରଚନାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ରଖିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସୂତ୍ର ମହାଭାରତରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଗଲା। ବ୍ୟୁଢ଼ମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦେଖିକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଗଲାଣି। ବ୍ୟୁହ ରଚନାରେ ପଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର, 5 ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଘଟୋତ୍କଚ, ସୁତସେନ ଆଦି ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବିନା ଜୟ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକମ୍ ବ୍ୟୁଢ଼ମ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା, ସଞ୍ଜୟ କଥା ସୂଚିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ, ତାଙ୍କ ଚତୁରଙ୍ଗ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ
ଆଉ କେହି ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଫେରିବେ। ଏକଥା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନେକଂ ବ୍ୟୁଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ରୋଣୀ ଭିତରୁ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ। 105 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷାଦାତା। ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିକଟରେ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲେ। ମହାନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରାଜା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରିବେ, ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବେ, ତଳକୁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ରାଜନୈତିକ କୂଟନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବିଷୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଡାକି ପାରିଥାନ୍ତେ, ପାଖରେ ଡାକିକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ନ କରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିତିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଇଏ କୂଟନୀତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ହେତୁ ସିଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମ୍ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ ରାଜା? ଏଠି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସ୍ୱୀକାର କରାହେଉଛି କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏଠି ରାଜା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋଚନାରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କହିକି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ବଚନମ୍ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଧାରା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଜୟର ଧାରା ଭିତରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ, ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, କହିଲେ ଏକଥା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନ ଡାକି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରାଜକୀୟ ପଦବୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ପରିପକ୍ୱତା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟର ଉପସ୍ଥାପନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ କହିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏଥିରୁ ବି ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବି ଆସିଗଲାଣି। କାଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ଜିତିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ହାରି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହାରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାର ମାତ୍ରାଟା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି
ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବୁଝେଇଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ନମସ୍କାର।